آج ان کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں نے دلہا دلہن کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی صبح دیر تک پڑے رہنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تھی، چہرہ دھلا ہوا، سادہ سے لباس میں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ روئی روئی سی تھیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کسک سی ہونے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی بہت سی ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کا دوپٹہ گردن سے ذرا ڈھلکا۔ تب میں نے دیکھا اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے۔ اف خدایا! تو بھائی کے اتاب کا نشانہ وہ معصوم سی لڑکی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میرے نفسیاتی بھائی کی شدتوں کو سہا ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے وہ تکلیف اور اذیت سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ گھر والے تو شاید اندھے تھے اور جاہل بھی، مگر مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرے سامنے رکھا تو میرا ارتکاز جیسے ٹوٹا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں قسمت سے شکوے اور اپنی حالت راز کا دکھ رقم تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لی، کیونکہ اب شاید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی عادل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ بچپن میں ایک شدید ٹراما سے گزرا تھا کہ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کا پالا ایک فیمیل ٹیچر سے پڑ گیا، جو بات بات پر اس کی انسلٹ کرتی تھی اور اسے ڈی گریڈ کرتی رہتی تھی۔ اسے سبق نہیں آتا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بےعزتی کرتی تھی اور سارا سارا دن کھڑا رکھتی تھی۔ اسے اپنی اس ٹیچر سے شدید نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا عملی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن تو اس ٹیچر نے حد ہی کر دی تھی۔ عادل نے اپنے ہی کلاس فیلو سے شرارتن کوئی چیز چرا لی تھی کہ تھوڑی دیر تک تنگ کر کے اسے چھٹی ٹائم تک واپس کر دے گا، مگر اس بچے نے تو کلاس میں واویلا ہی مچا دیا تھا اور سیدھا مس نگہت کو شکایت لگا دی، جو پہلے ہی عادل سے جلی بنی رہتی تھی۔ مس نگہت نے عادل کو بہت پیٹا، پوری کلاس کے سامنے اسے کان پکڑنے کو کہا اور چھٹی کے بعد جب سب بچے چلے گئے تو اسے پھر بھی نہیں جانے دیا، مگر عادل کا غصہ اور انتقام کی آگ بھی ساتویں آسمان کو پہنچ چکی تھی۔ عادل اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا اور اس عمر میں بچوں کو اپنی عزت نفس بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اگر وہی ان سے چھن جائے تو وہ انتقامی روح بن جاتے ہیں۔ عادل بھی بن گیا تھا، اسے اس ٹیچر سے بدلہ لینا تھا، اس لیے چھٹی کے بعد جب سب چلے گئے عادل اس ٹیچر کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عادل نے کمرے کی کنڈی لگا لی اور مس نگہت پر ٹوٹ پڑا۔ وہ آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ مس نگہت کی چیخوں سے جب پورا اسکول گونجا تو اسکول کے چوکیدار نے عادل کو مس نگہت کے شکنجے سے چھڑوایا اور اس کے بعد عادل کی خوب پٹائی ہوئی، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی۔ اماں نے بہت مارا تھا اس کو۔ فیمیل سے شدید نفرت تھی اسے، لگتا تھا کہ عورت ذات مرد کی تذلیل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ بس عادل کا اسکول چھوٹ گیا تھا، سب اسے پاگل کہنے لگے تھے اور وہ بن بھی ویسا گیا تھا۔ اس کا ٹراما بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عادل سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، ورنہ اس کا جنون تو بڑھتا جا رہا تھا، مگر اماں نے میرے کان کھینچ ڈالے۔ کہنے لگی کہ ساری دنیا میں مشہور کرنا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے تاکہ کل کو کوئی اسے لڑکی ہی نہ دے۔ ارے جب شادی ہوگی اس کی تو سارا پاگل پن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور میں اماں کی سوچ پر حیران تھا کہ کیا وہ اس کا اس لیے علاج نہیں کروائیں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یوں ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں گی، کیونکہ بھائی تو عورتوں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پاگل تھے۔ اور آج جب میں نے شیزا کو اپنے سامنے ایسی حالت میں دیکھا، جو پہلی ہی رات اس کے اتاب کا شکار ہوئی تھی، تو مجھے شدید افسوس ہوا تھا کہ کیسے اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کاش کہ میں شادی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو اماں کو یہ کبھی نہیں کرنے دیتا، مگر میں اس وقت حیدرآباد میں تھا۔ میری فوج میں نئی نئی جاب لگی تھی اور ٹریننگ حیدرآباد میں تھی۔
ان 3 ماہ کے اندر اندر اماں نے عادل کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا جلدی سے رشتہ بھی طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شیزا کافی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے جب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ گھر کافی اچھا ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو انہوں نے لڑکے کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی شادی کی حامی بھر لی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے دور پرے کے رشتہ داروں کو تو علم تک نہ تھا کہ عادل کی شادی ہو چکی ہے۔ اماں نے سب کام خفیہ طریقے سے سر انجام دیے تاکہ ان کے بیٹے کے پاگل پن کا علم لڑکی والوں کو نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ جب میں شادی کی رات کو ہی گھر پہنچا تھا تو حیران رہ گیا تھا کہ اماں نے کیسا ظلم کر دیا۔ پر اماں نے تو پیروں پر پانی تک نہ آنے دیا تھا، کہا کہ کیا کمی ہے میرے عادل میں، ارے ان جھوپڑی والوں کو تو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اس لیے بھائی انہوں نے چٹ پٹ شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے تو کسی کو مدعو کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا، تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا کہ تمہاری ٹریننگ کافی سخت تھی، تم کہاں خوار ہوتے، پر شکر کہ تم خیر سے خود ہی آ گئے ہو۔ اماں نے آخر میں مجھے گلے سے لگا لیا اور بات ہی ختم کر دی، مگر بات تو ابھی شروع ہوئی تھی شیزا کے مظالم کی، جن کو میں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ میں رات کو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ میرا کمرہ عادل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آج مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا اور عادل کی شادی کو بھی تیسری رات تھی۔ مسلسل 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا تھا کیونکہ مجھے ساتھ والے کمرے میں سسکیاں اور کبھی کبھی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور میں اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں سے بات کرتا تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگتی تھیں، کہتی کہ تم میاں بیوی کے معاملے میں بالکل بھی ٹانگ مت اڑاؤ، اگر کل کو کوئی تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کرے تو تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ میں نے کہا کہ عادل بالکل بھی نارمل انسان نہیں ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہیں اس معصوم لڑکی کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اماں بولی کہ اچھا تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس معصوم پری کی، وہ تو اس گھر میں رہ کر عیش کر رہی ہے، اگر تو اس کا گھر دیکھ لیتا کہ میں اسے کہاں سے نکال کر لائی ہوں تو خود اس کی قسمت پر رش کرتا۔ جھونپڑی میں رہتی تھی وہ اپنے لاتعداد بہن بھائیوں کے ساتھ، اور یہاں تو میں نے اسے ایک کمرہ دے رکھا ہے جس میں اے سی ساری رات چلتا ہے۔ میں نے کہا اماں آپ تو دنیاوی آسائشوں کو دیکھتی ہیں، مگر جو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ ایک نارمل انسان کا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پاگل بھی وہ جو کہ اسے نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ مجھے ساری رات اس کے کمرے سے چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں کہنے لگیں کہ پھر تو واپس چلا جا، کیا تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اور میں اماں کی صفاقی پر حیران ہو جاتا، وہ بھی تو ایک عورت تھی، ایک عورت ہی عورت کا درد نہ سمجھے تو پھر مرد اسے کیا سمجھائے؟ بھلا اماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ابھی بھی اپنی بالکنی میں کھڑا ساتھ والے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب شور بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا، اس سے پہلے کہ میں ان کا دروازہ بجاتا اور عادل کو باہر نکال کر اسے ایک تھپڑ رسید کرتا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیزا بھاگتی ہوئی گھر کے لون میں چلی گئی، وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عادل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنی بالکنی سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عادل کس حد تک اسے تنگ کرتا ہے، مگر جو اگلا منظر میں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عادل نے اب اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ کمرے میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ تو شیزا اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مگر وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، سارا دن میں کان پکڑ کر کھڑا رہا ہوں، اب تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
उस दिन तो तू मुझसे बच गई थी, मगर आज तुझे कौन बचाएगा। ये कहते साथ ही वो उसे खींचकर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ना जाने वो क्या औल फोल बके जा रहा था। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती थी कि मैं इस जुल्म को अपनी आंखों से देखूं, इसलिए मैंने आधा कप कॉफी का वहीं रखा और जल्दी से उनके कमरे के सामने खड़ा होकर दरवाजा जोर से बजाने लगा। 2-3 दफा जोर जोर से धड़धड़ाने पर जब दरवाजा खुला तो सामने आदिल खड़ा था। उसकी हालत किसी पागल कुत्ते के काटने जैसी थी। उसकी आंखों में जुनून उतरा हुआ था। मुझे देखकर कुछ हैरान हुआ। कहने लगा कि भाई, आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? अपने कमरे में जाएं। देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ हूँ। मैंने उसे कंधे से पकड़कर पीछे धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर फर्श पर जा गिरा। मेरा दिल तो चाह रहा था कि इसका चेहरा घूंसों से नीलो नील कर दूं, मगर अभी मुझे सिर्फ शिजा की फिक्र थी। वो एक कोने में दबकी बैठी रोई जा रही थी, बार बार हाथ जोड़ रही थी। उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने फर्श पर से उसका दुपट्टा उठाया और उसके सर पर जमा दिया। उसे कंधों से पकड़कर उठाया तो वो सहमे हुए बच्चे की तरह मेरे कंधे से जा लगी। वो थी भी बिल्कुल बच्चों जैसी, क्योंकि उसकी उम्र बामुश्किल 15-16 साल ही होगी। मुझे बार बार अम्मा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आदिल से ज्यादा अम्मा कसूरवार थी। जब उन्हें पता था कि उसका बेटा पागल है और वो इस लड़की के साथ बुरा सलूक करेगा, तो उन्हें आदिल की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पहले उसका इलाज करवाना चाहिए था। वो मेरे कंधे से लगी थर थर कांप रही थी। आदिल एकदम गुस्से से मेरी तरफ लपका और कहा कि छोड़े इसे, ये मेरी बीवी है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मा ने मेरी शादी इससे की है। मैंने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। मैंने कहा कि पहले शादी के अहल तो बनो, तुम तो शोहर कहलाने के हकदार नहीं हो। जाहिल गवार पागल कहीं के। खबरदार जो इसके करीब आने की कोशिश भी की तो देख लिया मैंने ये पागलपन, अब और नहीं बर्दाश्त करूंगा। और अगर मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा, समझे? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और शीजा को वहां से लेकर बाहर आ गया और उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई, क्योंकि अगर आज मैं उसकी मदद ना करता तो शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। मैं शीजा को लेकर अपने कमरे में आ गया, क्योंकि घर में कोई और कमरा खाली नहीं था जहां पर मैं उसे भेज सकता। एक कमरे में मेरी मंजली भाभी अपने बच्चों के साथ होती थी, दूसरे कमरे में अम्मा। मैंने उसे सोफे पर बिठा दिया और कहा कि ये लो पानी पी लो। साथ पड़े जग में से एक गिलास पानी का निकाल कर उसे दिया तो वो घटाघट पी गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मुझे उसे देखकर बेपनाह तरस आ रहा था। वो बहुत मासूम और प्यारी लड़की थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। उसकी तो शायद गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र थी, मगर किस्मत उसे कहां से कहां लेकर आ गई थी। मैंने कहा कि आज के बाद तुम्हें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर जुल्म नहीं होने दूंगा। कहने लगी कि प्लीज मुझे इससे बचा ले, वो मुझे मार डालेगा। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में बेपनाह दुखी हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें आंच भी नहीं आने दूंगा, और आज के बाद तुमसे कोई भी बुरा सलूक नहीं करेगा। मैंने उसे काफी तसल्ली दी, इसलिए वो थोड़ी सी पुरसुकून हो गई। मैंने कहा कि तुम आराम कर लो, मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा या लाउंज में सो जाऊंगा। सुबह इस मसले का कोई हल सोचते हैं। कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इस कमरे में नहीं सो सकती। मुझे आप आदिल के कमरे में ही छोड़ आए, क्योंकि अम्मा जान को कल पता चल गया तो वो तो मेरी जान निकालेंगी, मुझे मेके छुड़ाएंगी। और मेरी माँ ने रुखसत होते हुए कहा था कि उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठे, कभी रूठ कर मेके ना आना। और मैं उसकी बात पर हैरान था कि कितनी जालिम है ये औरतें, जो अपने ही जैसी औरतों पर जुल्म होता देख रही हैं। औरत को तो औरत के जज्बात समझने चाहिए, मगर यहाँ तो वो किस्सा ही खत्म था। एक तरफ मेरी माँ थी जिसने अपने जंगली बेटे को ब्याह दिया था, और दूसरी तरफ शीजा की माँ थी जिसने अपनी बेटी को शायद कुएं में धक्का दिया था और कह रही थी कि अब कभी लौट कर ना आना। मैंने कहा कि तुम बस यहाँ आराम करो, मैं अम्मा को संभालूंगा। अगर मेरी हर बात मानती रहोगी तो जिंदा रहोगी, वरना तो ये लोग तुम्हें मौत के घाट उतार कर ही दम लेंगे।
मैं उसे तंबी करके नीचे लाउंज में आ गया था और सोफे पर सो गया। सुबह उठा तो एक हंगामा सा बरपा था। घर में आदिल ने सबको इकट्ठा करके तमाशा बना दिया था। अम्मा अपने दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूरे जा रही थी। भाभी भी अपने बच्चों समेत लाउंज में आ खड़ी थी। तमाशा देखने को सब बेताब थे। अकील भाई के इंतकाल के बाद वो इसी घर में ही उनकी बेवा के तौर पर रहती थी। अपने बच्चों समेत मैं एकदम उन सबको अपने सरों पर खड़ा पाकर एकदम बुखलाकर उठा था। अपने बालों में उंगलियां डालकर उनको सीधा किया और कहा कि क्या हो गया है भाई, क्यों सुबह सुबह यहाँ ऊधम मचा रखा है। मेरी इस बात पर तो अम्मा एकदम हत्थे से उखड़ गई थी। कहने लगी, कहाँ है आदिल की बीवी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की बीवियों पर डाका डालते हुए वो बेचारा रात से अपनी बीवी से महरूम अपने कमरे में बैठा रो रहा है। देखो तो जरा, मेरे बच्चे की आंखें सूज चुकी हैं। तुम्हें कुछ एहसास भी है और हमसे पूछ रहे हो कि क्या ऊधम मचा रखा है यहाँ। मैं अम्मा की बात सुनकर एकदम उठ खड़ा हुआ। अम्मा से कहा कि अगर रात को मैं उसे उस पागल इंसान से ना छुड़ाता तो इस वक्त घर में सफा मातम बिछी होती उस मजलूम लड़की की। शुक्र करें कि आपका पागल बेटा कातिल बनने से बच गया है। मैं अब अम्मा को जवाब देकर आदिल के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल जा खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्या तुम उसके लायक भी हो? खबरदार, जो आइंदा उसके करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा कि वो एकदम सहम गया और फिर से अम्मा से जा चिपका। अम्मा, जो अब तक मेरी बातें खामोशी से खड़ी सुन रही थी, एकदम से उन्होंने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगी, बेगैरत, बेशरम, अपने ही भाई की बीवी पर नजर रखे बैठे हो। अरे तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मगर आदिल को तो पहले ही मुश्किल से मिली है बीवी। अभी और इसी वक्त उसे अपने कमरे से निकालो और आदिल के हवाले कर दो, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मा एकदम से जलाल में आ गई थी। अब्बा मरहूम जाते जाते अपना गुस्सा भी अम्मा में मुंतकिल करके गए थे, अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी की तरह, और अम्मा उसका खूब इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा खुदा के लिए इतने घटिया इल्जाम ना लगाएं। मैं तो उसे इस जालिम से छुड़वाने के लिए गया था कि कहीं ये उसका कत्ल ही ना कर डाले और पुलिस हमारे घर तक आ जाए, मगर आप मुझे शाबाश देने के अभी भी उसी की साइड ले रही हैं। अफसोस है मुझे आपके असूलों और इंसाफ पर, मगर अम्मा को मेरे भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो फौरन से मेरे कमरे में घुसी और शीजा, जो कि बेचारी सोफे पर ही ऊंधी सोई पड़ी थी, उसे बालों से पकड़कर उठाया और नीचे ले आई। वो एकदम से बुखला सी गई, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अम्मा की ये हरकत अपने खुले मुंह से देख रहा था। मैं तेजी से उनकी जानिब लपका और शीजा को छुड़वाने की कोशिश की, मगर छुड़वाते छुड़वाते भी उसके बालों का एक गुच्छा उखड़कर अम्मा के हाथ में आ चुका था। वो तो दर्द से बिलबिला उठी और न जाने क्यों मेरे दिल में एक जोरदार टीस सी उठी थी। शायद मैंने औरत पर इतना जुल्म होते पहली बार देखा था, इसलिए अब उसे हमदर्दी से देख रहा था। अम्मा ने उसे आदिल के आगे पटक दिया, कहा कि बेशरम, तू शोहर के साथ सोने की बजाय देवर के कमरे में क्या करने गई थी? वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी, माफिया मांग रही थी और मैं सदमे की हालत में खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वो गरीब घर की लड़की थी, उसकी गुर्बत ने उसे इस हाल में रहने पर मजबूर कर दिया था कि वो एहतजाज करने की बजाय उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। गरीब होना भी कितना बड़ा अलमिया था कि इंसान अपनी इज्जत नफ्स भी दूसरों के कदमों तले रोक देता है। और मैं तो अम्मा का ये रवैया देखकर हैरान था कि उनकी इंसानियत क्या घास चरने चली गई है। अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की मोहब्बत में वो हक और सच की तमीज ही भूल गई थी। और वो पागल बेटा जो अब शीजा की चुटिया से पकड़कर उसे उठा रहा था और अपने कमरे में लेकर जा रहा था, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया की तरह उसके जेरे उताब थी। ऐसी गुड़िया जिसे नासमझ बच्चे के हवाले कर दिया जाए और वो उसका तिया पांचा करके रख दे। जब वो उसे कमरे में ले गया और जोर से दरवाजा बंद किया तो मेरा सत्ता एकदम से टूटा था। क्या मेरे जैसा गैरतमंद इंसान ये हैवानियत बर्दाश्त कर सकता था?
میرے ضمیر کی آواز آئی کہ بالکل بھی نہیں، اور اس آواز کے سنتے ہی میں ایک دم طیش کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اماں مجھے روکنے کی کوشش کرتی، میں نے ایک دم پلٹ کر کہا کہ خبردار، جو میرے راستے میں کوئی آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، کہ خبردار، جو میرے راستے میں کوئی آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، مگر میں اس قانون کو نہیں مانتا، اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کرنے کی اجازت دے گا۔ میں پہلی دفعہ اماں کے روبرو یوں اونچی آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اماں کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ ایک معصوم غریب لڑکی پر کس طرح سے ظلم کر سکتی ہیں، اور ظلم کے خلاف کیسی آواز اٹھانی ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اماں ایک دم سہم گئی اور پیچھے ہٹ گئیں، اور میں پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل ہلا دینے والا تھا، جہاں شیزا سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے عادل کے پاس گیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شیزا کو وہاں سے اٹھایا، جو نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا تو اب بھی زیر لب معافیا مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خون صاف کیا اور اسے پٹی لگا دی۔ میں اب ٹھان چکا تھا کہ اس لڑکی پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نیچے لاؤنج میں آیا تو اماں پنچایت لگائے بیٹھی تھی، اور میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ جو بھی ہو جائے، اب یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہاں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ عادل اماں کے پیچھے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا تھا، جسے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ اماں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو کیوں ان کے درمیان ہڈی بن رہا ہے؟ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تم تو یوں اس کی بیوی پر حق جمائے بیٹھے ہو جیسے وہ عادل کی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں تیرا اس پر اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ اماں نے تفتیش کے عالم میں پوچھا تو ایک دم میرا دل سینے کے اندر زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا اماں کہ میں ایک شرط پر ہی شیزا کو اس کے حوالے کروں گا، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو شاید میرا دل بھی آ سکتا ہے اس لڑکی پر، اور میں عادل سے اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر تو اماں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی کہ میں نے تو شادی کے دوسرے دن ہی تیرے تیور دیکھ لیے تھے کہ تو خود اس پر لٹو ہو گیا ہے۔ ارے کم بخت، تو جوان ہے، خوبرو مرد ہے، تجھے اس چھٹانگ بھر کی چھوری میں کیا نظر آیا ہے کہ تو اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اسکیمیں بنا رہا ہے؟ مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ چاہے ان سے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، میں شیزا کو اب ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے معصوم بیٹے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالوں تو پہلے اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اس کی تھراپی کروائیں، تاکہ اس کے دماغ میں سے یہ غلط عقیدہ نکلے کہ ایک عورت پر ظلم کرنا ایک مرد کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عادل پاگل ہے، مگر اسے واقعی تھراپی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف شیزا کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ خود عادل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میری بات سننا تھی کہ اماں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں، ایک دم سے کھڑی ہو گئیں اور عادل کے سامنے ایک ڈھال بن گئیں، جیسے میں نے عادل کو کوئی گولی دے ماری ہو۔ اماں نے کہا کہ پہلے تو اپنے دماغ کا علاج کروا، کسی دوسرے کی بیوی پر حق جتانا بھی غلط بات ہے۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ویسے بھی عورت کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے، ورنہ وہ مرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ مجھے میرے بیٹے کے طریقہ کار سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر تک تو سکتے میں اماں کی بات سنتا رہا، جو ذرا بہت شک تھا مجھے کہ اماں کی سوچ کیسی تھی، وہ اب دور ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ سن کر ان کے چہرے ایسے ہو گئے تھے جیسے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے فیصلے پر مجھے لان تان کیا جائے گا، تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور شاید گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح کا رسک تو لینا ہی پڑتا ہے،
और मैं ये रिस्क ले चुका था। मैं शिजा के पास आया तो वो सुकून के आलम में सो रही थी। ये सुकून उसे कभी कभार ही नसीब होता था और मैं चाहता था कि अब उसकी सारी तकलीफें दूर कर दूं, चाहे इसके लिए मुझे घर वालों के आगे कितनी ही मुखालफत क्यों न मोल लेनी पड़े। मैं नहीं जानता था कि ये फैसला मेरे दिल का है या मेरे ज़मीर का, मगर ये फैसला करके मैं एकदम से शांत पड़ गया था। मैंने अम्मा से कहा था कि आदिल को कहकर शिजा को तलाक करवाएं, वरना मैं शिजा को कोर्ट में ले जाऊंगा और वो खुला का मुकदमा दायर करेगी और एक ही पेशी में उसकी तलाक हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहे। शिजा को तलाक दे दे और मैं उसे अपने निकाह में ले लूंगा उसकी इद्दत खत्म होने के बाद, मगर मैं उस पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अम्मा ने एकदम से अपना माथा पीट लिया था। कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी कि तेरा इस पर दिल आ गया है। अरे बड़ी मुश्किल से आदिल को मिली है, खुदा के लिए इसे इसके हाल पर छोड़ दे और चला जाए यहाँ से। तो उधर जाएगा, मैं तेरी शादी करवा दूंगी। मगर मैं टस से मस ना हुआ। मैंने अम्मा को धमकी दी कि अगर आपने मेरी बात आज ही ना मानी तो मैं सारी दुनिया के सामने बोल दूंगा कि आदिल एक पागल है, कि एक पागल इंसान के घर के अंदर कोई जगह नहीं होती। उसकी जगह जहाँ होती है वो आप खूब जानती हैं। और अम्मा एकदम दहल कर रह गई थी। बोली कि कदीर, तुम कितने जालिम भाई हो, अपने मासूम भाई का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। अरे कोई इंसानियत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं। और मैं अम्मा से कहने लगा कि इंसानियत के सबक आप मुझे ना पढ़ाएं, क्योंकि आपके अंदर जितनी इंसानियत है वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। मैं भी आप ही का बेटा हूँ और अगर आप मेरी बात मान लेती और आदिल का इलाज करवा देती तो शायद ये ठीक हो सकता था। मगर आपको तो अपनी अना और नाक बड़ी अजीज है कि खानदान वाले क्या बातें बनाएंगे, पर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आप अभी और इसी वक्त शिजा को तलाक दिलवाएं ताकि मैं खामोशी अख्तियार कर लूं, वरना मैं ये कहकर अपने कमरे में आ चुका था। और मैं जानता था कि अम्मा इतनी भी बेवकूफ नहीं है। वो मुझे जानती थी कि मैं जो बात कर दूं वो करके ही रहता हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तुझे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मैं जानता था कि अम्मा वक्ती तौर पर जज्बाती हो रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जब शिजा की इद्दत खत्म होगी और मैं उससे निकाह कर लूंगा तब मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ था। अम्मा को बिलाखिर मेरे आगे हथियार डालने पड़े थे। आदिल ने बहुत वावेला मचाया था, मगर मेरे फैसले के आगे सब लोग बेबस हो गए थे, जैसे शीजा उन घर वालों के जुल्म के आगे बेबस थी। पर हर जालिम के ऊपर एक उनसे बड़ा जालिम होता है, क्योंकि जुल्म का बदला जुल्म के सिवा कुछ नहीं होता। अम्मा के मुताबिक मैं अपने भाई की बीवी छीन रहा था, मगर मेरे नजदीक ये जुल्म नहीं था बल्कि इंसाफ था। पर मैं घर वालों की जहलियत पर मजीद लेक्चर नहीं दे सकता था और ना ही उनकी जहालत इतनी जल्दी खत्म हो सकती थी जो नस्लों से ही उनकी घुट्टी में पिलाई गई थी। इसलिए मैंने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया और वही किया जो मुझे करना चाहिए था। शिजा की इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने उससे निकाह कर लिया। वो इस सारे मामले में खामोश रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। उससे शुरू से ही यही पढ़ाया गया था कि जो तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक करे वो तुमने चुपचाप सहना है, क्योंकि तुम बनी ही इसीलिए हो। गरीब घर की लड़कियां शायद उताप सहने के लिए ही होती हैं, और अगर वो अपने हक के लिए बोल लें तो लोग उनकी जुबान तक खींच लेते हैं। शिजा से निकाह करने के बाद मैं एकदम से पुरसुकून हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या जज्बा है। क्या ये सिर्फ हमदर्दी का जज्बा था जिसने मुझे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया और अपने भाई और माँ के सामने खड़ा कर दिया, या ये कुछ और भी था? और इस कुछ के बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं जानता था। ये तो वक्त ही बताएगा। मैं शिजा के साथ निकाह करके उसे अपने साथ हैदराबाद ले आया था। मुझे सरकार की तरफ से एक क्वार्टर भी मिला था। इस दौरान मैंने शिजा की जहनी हालत बेहतर करने की मुकम्मल कोशिश की थी, क्योंकि वो भी जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने उसे वक्त दिया था ताकि वो इस रिश्ते को कबूल कर सके और ये जान सके कि उसकी राय भी कुछ अहमियत रखती है। वो मेरी संगत में आकर बिल्कुल खामोश मगर पुरसुकून हो गई थी। अब उसकी आंखों में वो वीरानी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी,
اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر وقت احاطہ کیے رکھتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی تھی اور مجھے وہ مسکراہٹ بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر فی الحال میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل کو شیزا کیسی لگتی ہے، کیونکہ شاید اس کا جواب میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ مجھے شیزا سے محبت ہو گئی تھی۔